Hare Krishna all, welcome to Shubha Mangalarati and Japa session. Shri Shri Radha Madhav Vishnu Sakhi Vrinda ki jai, Panchatattva Bhagavan ki jai, Raja Krishna Mataji. Sudarshan ki jai. So now we'll discuss Srimad Bhagavatam. Reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 13th chapter, verse number 42. I'll try and share my screen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam 1.13.42. Yata gao nasi prutas tantayam badasa cha damabihi yaktantayam namabhi bandha Vahinti Balim Istuhu. Word to word meaning, translation and purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Word to word meaning, Yatha has such as Gaha, cow, Nasi by the nose, Protaha strung, Tantayam by the thread, Badaha bound by, Cha also, Damabihi by the ropes, Vyaktanam Yaktantayam in the network of Vedic hymns, Nama Bihi by nomenclatures, Badaha conditioned, Vahanti carry on, Balim orders, Istuhu for being controlled by the Supreme Lord. Translation: as a cow bound through the nose by a long rope is conditioned, so also human beings are bound by different Vedic injunctions and are conditioned to obey the orders of the Supreme. Purport: every living being, whether a man or an animal or a bird, thinks that he is free by himself, but actually no one is free from the severe laws of the Lord. The laws of the Lord are severe because they cannot be disobeyed in any circumstance. The man-made laws may be evaded by cunning outlaws, but in the codes of Supreme Lawmaker, there is not the slightest possibility of neglecting the laws. A slight change of the course of God-made law can bring about a massive danger to be faced by the lawmaker. Such laws of the Supreme are generally known as the codes of religion under different conditions. But the principles of religion everywhere is one and the same, namely to obey the orders of the Supreme Lord. The codes of the religion, that is the condition of material existence. All living beings in the material world have taken up the risk of conditioned life by their own selection and are thus entrapped by the laws of material nature. The only way to get out of the entanglement is to agree to obey the Supreme. But instead of becoming free from the clutches of Maya or illusion, foolish human beings become bound of the different nomenclatures, being designated as Brahmanas, Kshatriyas, Vaishnavas, Vaishyas, Shudras, Hindus, Mohammedans, Indians, Europeans, American, Chinese, and many others. And thus they carry out the orders of the Supreme Lord under the influence of the respective scriptural and legislative injunctions. The statutory laws of the state are imperfect imitation replicas of the religious codes. The secular state or the godless state allows the citizens to break the laws of the god but restricts them from disobeying the law of the state. The result is that people in general suffer more by breaking the laws of the god by obeying imperfect laws made by man. Every man is imperfect by the constitution under the conditions of material existence, and there is not the least possibility that even the most materially advanced man can enact the perfect legislation. On the other hand, there is no such imperfect in the laws of God. If the leaders are educated in the laws of God, there is no necessity of a makeshift legislative council of aimless men
there is a necessity of change. There is necessity of change in the makeshift laws of man, but there is no change in the God laws, because they are perfect by the all perfect personality of Godhead. The codes of the religion, um, scriptural injunctions, are made by the liberated representative of God in consideration of different conditions of living, and by carrying out the orders of the Lord, the conditioned living beings gradually become free from the clutches of material existence. The factual position of living being is, however, that he is the eternal servitor of the Supreme Lord in his liberate. In his liberated state, he renders the service to the Lord in the transcendental love, and thus enjoys a life full of freedom, and even sometimes on equal level with the Lord's, or sometimes more than the Lord. But in the conditioned material world, every living being wants to be the Lord of other things, and thus by the illusion of Maya, this mentality of lording it over becomes a cause of further extension of conditioned life. So in this material world, the living being is still more conditioned until he renders unto the Lord by revealing, until he surrenders unto the Lord by revealing his original state of eternal servitorship. This is the last instruction of Bhagavad Gita and other recognized scriptures of the world. So before I begin to share the points, I would like to offer my prayers. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण श्रीमते जय प्रभु। Hare Krishna. So we'll try and discuss some points on today's verse. So I will try and discuss the points in Kannada today. So in case I make any mistakes, I seek for your forgiveness. So ಈ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 1.13.42. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ದೇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಲಾಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ದೇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಲಾಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಏನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಾಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ ಲೈಫ್ ನ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇವತ್ತಿನ ಪರ್ಪಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಪಟ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿವಿಯರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ
ಯಾರುನು ದೇವ್ರದು ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇವ್ರ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಫ್ರೀ ಇರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವ್ ಯಾರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂನು ನಾವು ದೇವ್ರದು ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ನಾವು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರದು ಲಾಗಳಿದೆ. ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಮಾಯಾದೇವಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಾಯಾದೇವಿದು ಏನೇನ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ನಾನೊಂದ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ದರೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಆ ಕಳ್ಳ ಏನೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜೈಲ್ದು ಅವನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆನು ಅವನು ಏನಾನ ಸುಧಾರ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲೋಕನ ಬಿಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ, ಬರೀ ದುಃಖದಲ್ಲೇ ತುಂಬಿದೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚನ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಸಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ, ನಾನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ನಾವ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಯಾದಲ್ಲಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ನಾವ್ ಮಾಯಾದಲ್ಲಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತಿದೀವಿ, ನಾನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣದೇ ಆಗಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವೇನಾನ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರು ಹಾಕಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ನ ಡಿಸೊಬೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟನಾ, ಹಾ ಸರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ರೂಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಹಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ, ರೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಲಿ, ನೀವ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ನೀವ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಸೀಸನ್ಸ್, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ಚಳಿಗಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು, ಅದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಮ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗ್ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಿಸಿಲು ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, ದೇವ್ ಮಾಡಿರೋ ರೂಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಇವಾಗ ಮಳೆನೇ ಬರೋದು ಅಂತ ದೇವ್ರು ರೂಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾದಂತದ್ದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ್ರು ರೂಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಚಳಿಗಾಲ. ಸೊ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ನಾವ್ ಈಚೆ ಕಡೆ ಇರೋ ವೆದರ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್, ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ನಾನ್ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಾವು ಇರೋ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಚೆ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸೀಸನ್ಸ್ಗೆ
ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಭು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಈಚೆ ಕಡೆ ಇರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಚೆ ಕಡೆ ಚಳಿ ಇದೆ, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿಲು ಮಾಡೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟೇ. ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನಿವಂಗ ನಿಂಗ್ ಶೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇವ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದಾದಂಥದ್ದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನಾನ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳಾಗೆ ಅವನೇನಾದ್ರು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಭು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಓ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಡೆಯೋದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಇರೋ ವಾತಾವರಣಗೆ ನಾವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಈ ಜನ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜನ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರನ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅವನೇನ ಪಿಗ್ ಬಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜನ್ಮ ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಪಿಗ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಬೇಕು, ನನಗೆ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಡಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಪಿಗ್ ಬಾಡಿ ನಾನ್ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಈ ತರ ಯಾರೂನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹಾಕಿರೋ ರೂಲ್ಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಮಾಯಾದೇವಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೇವಾನೇ ಅದು. ಏನಂದ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಅದೇ ತರ ಬಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇವ್ರ ನಮಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನು ಒಂದು ಹಂದಿ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನೊಂದು ಪಿಗ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಾವ್ ಹೇಳೋಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪಿಗ್ ಬಾಡಿ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಾಡಿ ಬೇಕು, ಆತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಏನಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ದೇವ್ರದ್ದು ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ನಾವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಓ ನಾನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ನಾನ್ ಫ್ರೀ, ನನ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಾವ್ ಈ ತರ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದೀವಿ. ಮಾಯಾದೇವಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ನ ಮಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸಫರ್ ಬೈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ than by disobeying the imperfect laws made by the man. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಯಾರಾನ ದೇವ್ರ ಹಾಕಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವಿವಾಗ ಅನ್ಕೊಬಹುದು, ಓ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ನಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಾಯಾದೇವಿ ಹತ್ರ. ಸೊ ಮಾಯಾದೇವಿನೇ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ನಾವ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಮಗ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಡಕ್ಕೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಡಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಫೈರ್, ಸರಿನಾ, ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಮಗು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮಗು ಬಂದಿ ಆ ಬೆಂಕಿನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಅನ್ಕೊಳುತ್ತಾ, ಓ ಇದು ಮಗು ನಾನೇನಾನ
ಇವಾಗ ಆ ಮಗು ಏನಾನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಸುಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ಮಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ. ಮಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬೆಂಕಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಅನ್ಕೊಳುತ್ತಾ, ಓ ನನ್ ಮಗುಗ್ ಸುಡಲ್ಲ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ. ಮಗು ಬರ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ, ಬೆಂಕಿದು ನೇಚರ್ ಏನು? ಅದಕ್ ಸುಡೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಗು ಬಂದಿ ಆ ಬೆಂಕಿನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಸುಟ್ಟೆ ಸುಡುತ್ತೆ. ಅದು ನೇಚರ್, ಆ ಬೆಂಕಿದು ನೇಚರ್ ಅದು. ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಯಾದೇವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೇವೆನೇ ಅದು. ನೀನ್ ಯಾರನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮಾಯಾದೇವಿ ಅನ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಸೊ ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಆತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ತಿದ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಮಾಯಾದೇವಿನೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ನಾವ್ ತಿದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ದೇವ್ರು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓ ಈ ತರ ಇದ್ಯಾ, ಈ ತರ ಕರ್ಮ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ರೀಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್, ಸತ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ನನ್ಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಲೈಫು, ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಸರಿ ನೀನ್ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾನ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನ ಅದನ್ನ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವೇ ನೋಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರು ಫೈನ್ ಕಟ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ಟನ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ನಾವೇನಾನ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಫೈನ್ ಕಟ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಫೈನ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಒಂದ್ ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲಾ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ every law has a loophole, and out of that loophole everybody tries to find out what are the loopholes, and they try to take advantage over it. ಸೊ ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾವ್ ಮಾಡೋ ಲಾಸ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನೇ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ 4 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ 4 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ, ಈಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇವ್ರು ಮಾಡೋ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ತಪ್ಪೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಭು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹೇಗಿದ್ದ, ಅವನ್ ತಪಸ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ವರ ಕೇಳಿದ್ದ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಲ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರು, ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಶಸ್ತ್ರ ಇಂದ ದೇವ್ರು ನಾ ಸಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ವರ ಕೇಳಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನರಸಿಂಹ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗ್ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರನ ನಾನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನೀನ್ ಹಾಕಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ನಾವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರು ಅವ್ರು ಹಾಕೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದೇವ್ರು ಅವ್ರು ಹಾಕೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಯಾವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಎವ್ರಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಇಷ್ಟು ಹಣ ನಾನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ನಾನು BPL ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ವರ್ಷದ ಕೊನೆದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿರೋದೇ ಒಂದು, ಆದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರೋಕಿನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಇದು ಖರ್ಚುಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ ಪ್ಲಾನೇ ಒಂದು, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಲಿಂಕೇ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಹಾಗೆ, ಅವರು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ದೇವ್ರೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವ್ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹೇಳಿರೋದು, ಆದ್ರೂನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ 18 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ 700 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಭಗವಂತದ್ದು ಲೋಟಸ್ ಮೌತ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಾವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸರಿ ದೇವ್ರ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನಿದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ಮರ್ತೋಗಿದೀವಿ. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ನಾನ್ ಎಂಜಾಯರ್, ನಾನು ಆದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಭೋಗ್ತಾರ ಯಾರು, ರಿಯಲ್ ಭೋಗ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಎಂಜಾಯರ್, ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪದ್ ಪರ್ಪಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು, ನಾವ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಸರ್ವೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್, ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಯಾವಾಗೂ ದೇವ್ರದು ಸೇವಕರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಸೊ ಆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ತಾಗ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಖುಷಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮರ್ತೋಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ದೇವ್ರದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗಿದ್ವಿ. ಅದ್ರಿಂದಾನೇ ನಮಗ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ದೇವ್ರದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಬರೀತಾರೆ, the factual position of living being is, however, that he is the eternal servitor of the Supreme Lord. In this liberated state, he renders the service to the Lord in transcendental love. Thus, he enjoys full freedom, even sometimes or an equal level with the Lord, or sometimes more than the Lord. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ದು ಏನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ದೇವ್ರದ್ದು ಸೇವಕರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ದು ನಿಜ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವ್ ದೇವ್ರದ್ದು ಸೇವಕರು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಭು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ,
ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಲೀಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕಾರ್ದು ಮಾಲೀಕ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಲೀಕ ಡ್ರೈವರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮಾಲೀಕನ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಡ್ರೈವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಓನರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಕಾರು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು BMW ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ BMW ದಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರೈವರು ಓನರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಓನರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಓನರ್ನ ಅವನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾರಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, AC ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಕಾರ್ದು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಓನರ್ಕಿನ ಡ್ರೈವರಿಗೆ. ಓನರ್ದೇ ಕಾರು, ಆದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓನರ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನಿಗೂ ಸಹ ಅವನು ಆ ಕಾರು ಓನರ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಓನರ್ಗೆ ಅವನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಓನರ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೇ ನಂದು ಎಟರ್ನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ನಮಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ದೇವ್ರದು ದೇವ್ರಕ್ಕಿನ್ನ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ರಾಧಾರಾಣಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ರಾಧಾರಾಣಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಏನಂತ, ಓ ನಾನು ಕೃಷ್ಣದು ಎಟರ್ನಲ್ ಸರ್ವೇಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಧಾರಾಣಿ ನನಗ್ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೆಂಗೆ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ನನ್ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ದೇವ್ರಕ್ಕಿನ್ನ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ತಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಲಿಕ್ಕರ್ಗೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಗರೆಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ, ತಗೊಂಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಿಗರೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಅಂತ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಲಿಕ್ಕರ್ಗೆ ಸಿಗರೆಟ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಇದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಗರೆಟ್ ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಈ ತರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಈ ತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ನೀವು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಒಂದ್ ಪೈಸಾನು ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾನ ಅವರು ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಭಾಗವತಂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಚೂರು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವರು ಜನಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತೆ, ನೀವ್ ಕುಡಿಬೇಡಿ, ನೀವ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಂಪ್ಲೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ ಮತ್ತೆ ವೇದಾಸ್ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗೆ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಈಚೆ ಬರೋಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಈ 3 ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಓನ್ಲಿ ವೇ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್, ನಾವ್ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಯಾ ಕ್ಲಚಸ್ ಇಂದ ಈಚೆ ಬರೋಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ.
So thank you for your patient hearing. And if I've made any mistakes, I kindly seek your forgiveness. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Patit Pavana Guru Maharaj ki jai. Hare Krishna.